ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्भागवत कथा त्रीजो अध्याय। भगवान श्री कृष्णनो जन्म अने नंद गोप द्वारा भगवान श्री कृष्णनो अज्ञातवास। नराधम पापी कंसे देवकीना छ गर्भनी हत्या करी अने कंसनु आ कृत्य जोईने लोकोमां खूब रोष निर्माण थयो। लोको खूब रोषे भराया। त्यारबाद लोको कंस पर थूकवा लाग्या। कंस प्रत्ये लोकोमां भारे रोष निर्माण थई गयो। चारे बाजू कंस पर फिटकार वरसवा लाग्यो। चारे बाजू कंसनो तिरस्कार थवा लाग्यो। अने ज्यारे सातमा गर्भनु योग माया द्वारा संकर्षण थयुं हतुं त्यारे पण बधाने एम ज लाग्युं के कंसना भयथी देवकीनो आ सातमो गर्भ पण पड़ी गयो। अने लोकोमां कंस प्रत्ये भारे रोष जोवा मळ्यो हतो। लोको खुल्ली सभामां कंसनो विरोध करवा लाग्या। त्यारे कंसथी अज्ञात गोकुळ में रोहिणीना गर्भथी बलरामजीनो जन्म थयो। त्यारबाद मां देवकीना गर्भमां सूर्य चंद्र बनावा वाळो अने पृथ्वी निर्माण करवा वाळो सगुण साकार थईने आव्यो। अने भगवान विष्णुना अंशमांथी प्रगट थयेली योग निंद्रा पहला ते देवकीना गर्भमां आवी अने त्यारबाद यशोदाना गर्भमां प्रस्थापित थई गई। देवकी अने यशोदा लगभग एक ज दिवसे गर्भवती थया अने गर्भनो समय पूर्ण थता पहला ज योगानुयोग 8मा मासे बंने स्त्रीओने एकी साथे बाळकोना जन्म थया। ज्यारे गर्भनो 8मो महीनो चाली रह्यो हतो, श्रावण मास पण चाली रह्यो हतो। कृष्ण भगवान कृष्ण पक्षनी अष्टमी हती। चारे बाजू वेद उपनिषदना विचारोनो अंधकार थई गयो हतो। मुसळधार वरसाद वरसी रह्यो हतो। रोहिणी नक्षत्र हतुं। विजय नामनुं मुहूर्त वीती गयुं हतुं अने सुंदर अभिजित मुहूर्त चाली रह्युं हतुं। रातना 12 वाग्या हता अने भगवान श्री कृष्णनो जन्म थयो। भगवान श्री कृष्णना प्रागट्य समये शीतल मंद सुखद पवन वहेवा लाग्यो। समुद्रमा भरती आवी गई। उड़ती धूळ बेसी गई। नक्षत्रों प्रकाशित थवा लाग्या। अग्निहोत्री ब्राह्मणोनो होलवायेलो अग्नि आपमेळे प्रकाशित थई गयो। पृथ्वीने धारण करनारा शेषजी पण विचलित थई गया अने देवताओ, महर्षिओ, अप्सराओ, गंधर्वो तथा देवराज इंद्र पण आकाशमांथी पुष्पोनी वर्षा करवा लाग्या अने वेद मंत्रो द्वारा भगवान श्री कृष्णनी स्तुति करवा लाग्या। त्यारे कंसना काळा गृहमां देवकीए भगवान श्री कृष्णने जन्म आप्यो। भगवान श्री कृष्ण प्रगट थया। वसुदेवे जोयुं तेमनी सामे एक अद्भुत बाळक छे। तेमना नेत्रो कमळ जेवा कोमळ अने विशाळ छे। काळा काळा वाकड़िया सुंदर तेमना वाळ छे। गळामां कौस्तुभ मणि शोभी रह्यो छे। बंने हाथमां शंख चक्रना चिन्हो देखाई रह्या छे। तेमना वक्षस्थળ पर श्रीवत्सनु चिन्ह अने सुवर्णमयी हाथनी रेखा छे। मेघ जेवा श्याम सुंदर शरीर पर पीड़ू पीतांबर पहेराव्युं छे। त्यारे आ भगवान श्री बाल मुकुंदनी अद्भुत सत्ता छे। देवकी अने वसुदेवना आनंदथी तेमना नेत्रो खीली उठ्या। तेमनुं रोम रोम परम आनंद में मग्न थई गयुं। ते वखते वसुदेवे
બ્રાહ્મણોને 10,000 ગાયો દાનમાં આપવાનો સંકલ્પ કર્યો. પોતાની બુદ્ધિ સ્થિર કરીને વસુદેવે ભગવાનને નમસ્કાર કરીને વસુદેવે આ પ્રમાણે કહ્યું, હે પ્રભુ, આપ જ વેદ અને ઉપનિષદ સાધુ પુરુષોનું રક્ષણ કરવા માટે પોતાની માયાથી ઉત્પત્તિ કરવા માટે રજોગુણ યુક્ત રક્તવર્ણ એટલે કે તમે બ્રહ્મા સ્વરૂપ ધારણ કરો છો. સ્થિતિ એટલે કે બધાનું પોષણ કરવા માટે સત્વમય શુક્લ વર્ણ વિષ્ણુ રૂપ ધારણ કરો છો અને બધાનો પ્રલય કરવા માટે તમો ગુણયુક્ત કૃષ્ણ વર્ણ એટલે કે રુદ્ર રૂપ ધારણ કરો છો. પ્રભુ, આપ બધાના સ્વામી છો. આ સંસારની રક્ષા માટે જ અહીં પધાર્યા છો. આજે કરોડો અસુરો સેનાપતિઓએ રાજાઓનો વેશ ધારણ કરીને મોટી મોટી સેનાઓ પોતાને આધીન કરી રાખી છે. હે દેવાધિદેવ, આ કંસ બહુ મોટો અસુર અને મહાદુષ્ટ છે. તેણે આપના ભયથી આપના મોટા ભાઈઓને મારી નાખ્યા છે. ત્યારબાદ મા દેવકીએ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને કહ્યું, હે પ્રભુ, હું આપને શરણે આવી છું. હે પરમ પુરુષ પરમાત્મા, મનુષ્ય મૃત્યુરૂપી સર્પથી ભયભીત થઈને આમ તેમ નાસ્તો ફરે છે. તેને કોઈ નિર્ભસ્થાન મળતું નથી. પછી તે દેવ ઈચ્છાથી આપના ચરણ કમળનું શરણ લઈને શાંતિથી સૂવે છે. પરંતુ પ્રભુ, આપનો જન્મ મારા ગર્ભથી થયો છે. આ વાતની ખબર આ પાપી કંસને થશે તો આપની ઉપર મોટું સંકટ ઊભું થશે. હે પરમ પુરુષ પરમાત્મા, આપ મારા ગર્ભથી ગર્ભવાસી થયા એ આપની અદ્ભુત મનુષ્ય લીલા નથી તો બીજું શું છે? ભગવાને દેવકીને કહ્યું, હે દેવી, સ્વયંભૂ મન્વંતરમાં જ્યારે તમારો પહેલો જન્મ થયો હતો ત્યારે તમારું નામ પૃષ્ણિ હતું અને વસુદેવ સુતપા નામના પ્રજાપતિ હતા. તમે વૈદિક સંસ્કૃતિ ટકાવવા માટે અથાગ સ્વાધ્યાય રૂપી જ્ઞાન યજ્ઞ કર્યો હતો. આવા વેદના વિચાર અને દ્રઢ સંકલ્પ લઈ 12 વર્ષ તપ કર્યું અને પ્રાણાયામ દ્વારા પોતાના મનના પાપ ધોઈ નાખ્યા. ત્યારે હું પ્રસન્નતાપૂર્વક તમારી પાસે પ્રકટ થયો. જ્યારે મેં તમને કહ્યું કે કોઈ વરદાન માગો ત્યારે તમે કહ્યું, પ્રભુ, તમારા જેવો પુત્ર થાય તેવું વરદાન આપ. તમે માગ્યું. હું તમારા બંનેનો પુત્ર થયો અને તે સમયે હું પૃષ્ણિ ગર્ભ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. બીજા જન્મમાં તમે અદિતિ અને વસુદેવ કશ્યપ થયા હતા. ત્યારે પણ હું તમારો પુત્ર થયો હતો. મારું નામ ઉપેન્દ્ર હતું. શરીર ઠીંગણું હોવાને કારણે લોકો મને વામન કહેતા હતા. હે માતા દેવકી, ત્રીજા જન્મમાં પણ હું તમારો જ પુત્ર છું. તમે બંને નિરંતર મારામાં પુત્ર ભાવ અને બ્રહ્મ ભાવ રાખજો. વાત્સલ્ય, સ્નેહ અને સતત તમને મારા પરમ પદની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. આટલું કહીને ભગવાન અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. કંસે જ્યારે દેવકી અને વસુદેવના 6 બાળકોને નિર્દયતાથી મારી નાખ્યા હતા, જે બાળકોના કેસ હજી ગર્ભજળથી હજી ભીના હતા. કંસની આવી અસહ્ય ક્રૂરતા જોઈને કંસના કેદખાનાના પહેરીગીરો પણ કંસથી ત્રાહિમામ થઈ ગયા હતા. આથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો ત્યારે પહેરીગીરોએ વસુદેવને રાત્રે જવાનો પ્રબંધ કરી દીધો. વસુદેવે ગુપ્તચરો દ્વારા જાણી લીધું હતું કે નંદ રાજાને ઘરે પણ એક બાળકીનો જન્મ થયો છે અને ગુપ્તચરો દ્વારા નંદ રાજાને કહેડાવી દીધું હતું
કે તમે કંસનો કરવેરો ભરવાને બહાને તમારા ઘરે જન્મેલું બાળક સાથે લઈ આવજો અને મથુરાની બહાર જે બગીચો છે તેમાં ઉતરજો. અને નંદ રાજા જે બગીચામાં ઉતર્યા હતા, વસુદેવ તે બગીચામાં જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને તેના હાથમાં સોંપી આવે છે અને તેમની દેખભાળ કરવાની જવાબદારી પણ તેના પર જ નાખી દેશે. અને વસુદેવ નંદ રાજાનું બાળક લઈને પાછા કારાગૃહમાં પ્રવેશ્યા અને દેવકીની છૈયા ઉપર તે બાળકને સુવડાવી દીધું. વસુદેવ કંસનો કર ચૂકવવા આવેલા નંદગોપને પાસે જઈને મંગળવાણીમાં આ પ્રમાણે બોલ્યા, ભાઈ મિત્ર, આ નિર્દય કંસથી મને સદા એવું ભય રહે છે કે ક્યાંક તે મારા આ બાળકને પણ ન મારી નાખે. ભાઈ મિત્ર, તમે આ મારું નાનું બાળક છે તેને લઈને જલ્દી વ્રજમાં પાછા ચાલ્યા જાઓ. નંદગોપે વસુદેવ પાસેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લઈને પોતાની પાલખીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સુવડાવી દીધા. વસુદેવ કહેવા લાગ્યા, ભાઈ, ત્યાં જઈને આ બંને બાળકોના નામકરણ સંસ્કાર અને જાત કર્મ આદિ સંસ્કાર સંપન્ન કરાવજો. ભાઈ, આ રાત્રિ પ્રસાર થઈ જાય એ પહેલાં જ તમે ઝડપથી પહોંચે તેવા વાહન પર બેસીને જલ્દી અહીંથી ચાલ્યા જાઓ. વસુદેવ કહે, ત્યાં રહેનારો પાપી જે કેસી છે તેનાથી તમારે હંમેશા સાવધાન રહેવું જોઈએ. જુઓ નંદરાજા, વૃંદાવનમાં કોઈ પણ રીતે ગાયોને રોકવાનું સ્થાન ક્યારેય ન બનાવશું. ત્યાં વાછરડાઓથી આ બંને બાળકોની સદા રક્ષા કરજો. બાદ વસુદેવ દ્વારા કોઈ ગુપ્ત રહસ્યનું જ્ઞાન કરાવી દીધા પછી નંદગોપ શ્રી કૃષ્ણને પોતાની પાલખીમાં લઈને પ્રસન્નતાપૂર્વક વાહનો પર બેસી ગયા અને યમુનાના કિનારે જનારા એવા એકાંત માર્ગથી તેઓ ચાલવા લાગ્યા. રાત્રે ઠંડો ઠંડો મંદ મંદ પવન વહી રહ્યો હતો. મુશળધાર વરસાદથી યમુનામાં ખૂબ પાણી હતું. ગોવર્ધન પર્વતની પાસેના જે શુભ પ્રદેશમાં પહોંચીને તેમણે ગાયોનું એક મોટું વ્રજ જોયું. તે વ્રજ યમુનાના તટ સાથે જોડાયેલું હતું. ત્યાં ગાયોને ચરવા અને ફરવા માટે સમતળ ભૂમિ હતી. ત્યાં જળાશયોમાં ચડવા ઉતરવા માટે જે માર્ગ હતો તે સમતળ હતો. ગાયના ભાંભરવાના અવાજથી તે ગોવ્રજ ગુંજતું રહેતું હતું અને વાછરડાઓના બોલવાથી તે સ્થાન અતિ સોહામણું લાગતું હતું. ત્યાં બળદગાડાની ગોળાકાર હાડમાળાથી એ વિસ્તાર બહુ વિશાળ લાગતો હતો. ત્યાંની ધરતી પર બધી જગ્યાએ સુકાસાણાના ઢગલા હતા. ત્યાં બધી જગ્યાએ ઘાસ પાંદડાથી મોટી મોટી કુટીરો બનાવેલી હતી. તે વ્રજ વિસ્તાર મોટા મોટા ક્ષત્રિયો અને તંદુરસ્ત લોકોથી ભરપૂર હતો. ત્યાં દૂધ દહીંના મંથન માટે મોટા મોટા માટલા અને ઘડા ગોઠવાયેલા હતા. તેમાંથી મંથનનો અવાજ બધી બાજુ આવી રહ્યો હતો. દહીં મથતી ગોપીઓના હાથના કંકણનો ખડખડાટ એવો અદ્ભુત રીતે થઈ રહ્યો હતો. ચૂલા ઉપર મૂકેલા માખણમાંથી ઘી ઉકળતું હતું. તેની મનોહર સુગંધથી ત્યાંનો વાયુ સુવાસિત થઈ રહ્યો હતો. ત્યાં ગોપ કન્યાઓ માથા ઉપર ઘડા મૂકીને આવ જાવ કરતી હતી. વ્રજમાં માથા ઉપર મોટા મોટા વાળ રાખનારા ગોપ બાળો ત્યાં રમી રહ્યા હતા અને યમુના તટ પર જતા માર્ગ પર જળ પાણી ભરીને લાવનારી એ ગોપ કન્યાઓ પનિહારીથી તે વ્રજ ઘેરાયેલું હતું. વ્રજમાં પ્રવેશ કરતા નંદગોપને ખૂબ જ હર્ષ થયો. યદુકુળના વૃદ્ધ ગોપો અને વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ એ તેમનું સ્વાગત કરવા માટે આગળ આવ્યા. પછી તેઓ નંદગોપને ચારે બાજુથી ઘેરીને જ્યાં યશોદા અને રોહિણી હતા ત્યાં જઈને ગુપ્ત રૂપે યદુવંશી શ્રી કૃષ્ણને અજ્ઞાતવાસમાં રહેવા માટે યશોદા પાસે સુવડાવી દીધા.
ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ ભાગવત કથા અંતર્ગત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ અને નંદગોપ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અજ્ઞાતવાસને લગતો તૃતીય અધ્યાય. હરિઓમ તત્સત, હરિઓમ તત્સત, હરિઓમ તત્સત.